پاکستانی آئین اور قانون کے تحت تو ISI یعنی انٹر سروسز انٹیلیجنس کا بنیادی فرض دشمن ممالک کی سازشوں کا سراغ لگا کر انہیں کاؤنٹر کرنا ہے، لیکن پاکستان میں بقول وزیر اعظم عمران خان ISI سیاستدانوں کی کرپشن کا سراغ لگانے کا فریضہ سر انجام دے رہی ہے۔ ملکی دفاع کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے تشکیل کردہ ISI وزیر اعظم عمران خان کے بقول سیاستدانوں کو مانیٹر کرتی ہے اور جانتی ہے کہ کون سے اپوزیشن رہنما کتنے کرپٹ ہیں۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ISI اچھی طرح جانتی ہے کہ عمران خان کے ہاتھ صاف ہیں، یعنی وزیر اعظم کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ISI پاکستان میں سیاستدانوں کو داغدار اور بے داغ ہونے کے سرٹیفکیٹ بھی دیتی ہے، لیکن وزیر اعظم شاید بھول گئے کہ اس ایجنسی کے کئی سربراہوں کا اپنا ماضی کافی داغدار ہے، جنہوں نے الیکشن جتوانے اور ہرانے کے لیے سیاسی اتحاد بنوائے اور سیاستدانوں میں بھاری رقم تقسیم کی۔ دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے دفاع کے ذمہ دار یہ اہم ترین ایجنسی اپنا بنیادی فرض بھول کر سیاست میں غرق ہو چکی ہے۔ آئین کے تحت ISI تینوں سروسز یا مسلح افواج کے لیے ہے اور اس کے مختلف شعبوں میں بحریہ اور فضائیہ کے افسر بھی ریپوٹیشن پر آتے ہیں، مگر اس ایجنسی کے پہلے انچارج کرنل شاہد حامد سے لے کر آج تک اس ادارے کا سربراہ بڑی فوج کا ہی کوئی افسر رہا ہے۔ دیگر ممالک میں کلیدی قومی سراغ رساں ایجنسیوں کی سربراہی عموماً کسی سویلین یا ریٹائرڈ فوجی افسر کو سونپی جاتی ہے، کیونکہ یہ ایجنسیاں کسی مخصوص ادارے کو نہیں بلکہ براہ راست حکومت وقت کے اعلیٰ ترین آئینی عہدیداروں کو جواب دہ ہوتی ہیں۔ مگر پاکستان جیسے ممالک میں حساس اداروں میں خصوصی تقرریوں کی روایت سے کوئی معمولی سوجھ بوجھ کا حامل شخص بھی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اصل فیصلہ ساز اور سیاسی قوت کس کے پاس ہے۔ بھٹو دور تک ایک عام پاکستانی صرف CID اور انٹیلیجنس بیورو سے واقف تھا۔ اگر آپ زیادہ دور سے پہلے کے کسی DG ISI کا نام کسی بھاری بھرکم سیاسی تجزیہ کار سے بھی پوچھ لیں تو وہ مشکل ایک آدھ نام ہی بتا پائے گا، لیکن سن 1980 میں جب جنرل اختر عبد الرحمان کا نام دائیں بازو کے میڈیا میں بطور معمار جہاد افغانستان آنا شروع ہوا، تب سے ایک عام پاکستانی کے لیے ISI ہاؤس ہولڈ برانڈ بن گیا۔ اسلامائزیشن کے ٹھیکیدار جنرل ضیاء کے آمرانہ دور میں ہی اس تاثر کو بھی فروغ ملا کہ پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کا اگر کوئی نگہبان ہے تو وہ ISI ہے، جو اپنی حیرت انگیز سمعی صلاحیت، غیر معمولی قوت شامہ اور ہمہ وقت کھلی آنکھوں سے ملک کو نہ صرف بیرونی سازشوں سے محفوظ رکھتی ہے بلکہ اندرون ملک بھی سیاسی قبلہ درست کرواتے رہنا اس کے مقدس فرائض کا حصہ ہے۔ اسی غیر اعلانی ذمہ داری کا پاس کرتے ہوئے جنرل اختر عبد الرحمان کے جانشین لیفٹیننٹ جنرل حمید گل نے اسلامی جمہوری اتحاد بنوا کر سن 1988 کے انتخابی نتائج کا قبلہ سیٹ کیا، مگر بینظیر بھٹو کی پہلی حکومت نے حمید گل کے ڈیزائن کردہ جلال آباد آپریشن کی ناکامی کے بعد ISI کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ریٹائرڈ جنرل شمس الرحمان کلو کو DG بنایا، اور پھر لگ بھگ ایک برس بعد بینظیر بھٹو اور ان کے DG ایک ساتھ فارغ کر دیے گئے۔ اگلے DG ISI لیفٹیننٹ جنرل اسد دورانی نے بقول خود اپنے باس کے کہنے پر سن 1990 کے انتخابات سے مثبت نتائج پیدا کرنے کے لیے بذریعہ مہران بینک اصلی حب الوطنی کی سکہ بند تشریح پر پورے اترنے والے سیاستدانوں پر رقومات خرچ کی۔ اسی طرح سن 2002 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو پیچھے دھکیل کر پیراشوٹ سے مسلم لیگ کاف کو میدان میں اتارا گیا۔ ساتھ ہی ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ مذہبی سیاسی جماعتیں متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم پر ایک مؤثر سیاسی قوت کے طور پر ابھری۔ اس وقت جنرل احسان الحق DG ISI تھے، مگر انتخابات کی فریمنگ کے سلسلے میں ان کے ایک نائب میجر جنرل احتشام ضمیر کا نام ذرائع ابلاغ کی زینت بڑھاتا رہا۔ جنرل احسان الحق کے بعد آنے والے DG اشفاق پرویز کیانی نے بھی اپنی ذمہ داریاں تندہی سے نبھانے کی کوشش کی، مگر ان کا دور اس اعتبار سے عجیب و غریب رہا کہ ایک ساتھ بہت کچھ یکے بعد دیگرے ہوتا چلا گیا۔ ڈاکٹر قدیر ایٹمی اسکینڈل، چیف جسٹس کی برطرفی کا بحران، لال مسجد کا واقعہ، بلوچستان میں شورش اور کالے کو گورا کرنے والا NRO فارمولہ۔ مگر جنرل کیانی واحد DG ISI گزرے ہیں جنہیں بڑی فوج کی سربراہی عطا ہوئی اور پھر میمو گیٹ اسکینڈل کی وجہ سے انہیں ایک اضافی مدت بھی ملی۔ عبوری دور میں جنرل ندیم تاج DG ISI رہے اور ان کے ہوتے ہوئے بینظیر بھٹو کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، جس کی تحقیقات آج بھی نامکمل ہے۔ البتہ کیانی کے بعد اگر کوئی زمانہ یاد رہے گا تو وہ جنرل احمد شجاع پاشا کا دور ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شجاع پاشا کے تقرر سے ذرا پہلے زرداری حکومت نے ISI کو وزارت داخلہ کے ماتحت کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا، مگر 5 گھنٹے کے اندر ہی یہ حکم نامہ واپس لے لیا گیا۔ اس کے بعد سے فری کین میں بدظنی سی ہو گئی۔ نومبر سن 2008 میں ممبئی حملوں کے نتیجے میں جب بھارت اور پاکستان کے درمیان تناؤ بڑھ گیا تو زرداری حکومت نے تحقیقات میں مدد کے لیے جنرل پاشا کو دہلی جانے کو کہا، مگر کچھ ہی گھنٹے بعد یہ تجویز بھی واپس لے لی گئی۔
जनरल शुजा पाशा के दौर में ही उसामा बिन लादेन अमरीकी मैरीन के हाथों एबटाबाद में कत्ल कर दिए गए और ISI पर उसामा को पनाह देने का इल्जाम आयद हुआ। चुनाचे फौजी क़यादत और ISI पर हर तरफ से तनकीद शुरू हो गई। जनरल पाशा ने पार्लियामेंट के रूबरू अपने ओहदे से इस्तीफा देने की भी पेशकश की, मगर इनके इस बड़ेपन से पार्लियामेंट ऐसी मुतासिर हुई कि सब ने इनकी ख्वाहिश पुरनम आंखों से मुस्तरद कर दी। एबटाबाद तहकीकाती कमीशन भी बना, मगर रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आई। पाशा के दौर में ही मेमो गेट स्कैंडल भी उठा, लेकिन मतलूबा मकासद हासिल होने के बाद इसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की अदालती कोशिशों को भी जंग लग गया। वैसे तो जनरल कियानी के दौर से ही बलूचिस्तान में लापता अफराद और मसक लाशें मिलने का सिलसिला शुरू हो गया था, ताहम जनरल पाशा के दौर में यह मसला शदीद तर हो गया। इनके दौर में तालिबान दहशतगर्दी में खासा इजाफा हुआ और अहम फौजी तनसीबात भी निशाना बनी। इन्हीं के दौर में मेहरान बेस कराची पर दहशतगर्द हमले में अंदर के कुछ लोगों की मिली भगत के शुबे पर मबनी रिपोर्ट शाया होने के बाद सहाफ़ी सलीम शहजाद की लाश मंडी बहाउद्दीन की एक नहर में अटकी मिली। इस बाबत एक तहकीकाती ट्राइब्यूनल भी बना जो इस नतीजे पर पहुंचा कि इस कत्ल में यकीनन किसी कातिल का हाथ है जो नामालूम है। जनरल पाशा कई बरस बाद ऐसे DG ISI साबित हुए जिन्हें इनके बास ने 1 साल की तौसीह दे दी, और जब वो मार्च सन 2012 में रिटायर हुए तो लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम इनके जानशी बने। सन 2013 में बैन अल-अक़वामी रिसाले फोर्स ने जनरल ज़हीर को दुनिया के 100 ताकतवर अफराद में 52वें नंबर पर रखा। इनके दौर में मई सन 2013 के इंतखाबात हुए जो बज़ाहिर सन 2008 के इंतखाबात की तरह शफाफ थे, लेकिन नवाज शरीफ के तीसरी बार बरसर इक़्तिदार आते ही इनकी फ़ौज से कशीदगी की इत्तलात मिलने लगी। नाक़िदीन का ख्याल था कि दरअसल नवाज शरीफ आदत से मजबूर हैं, वह जब भी वज़ीर आज़म बने इनके किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से नहीं बनी, मगर नवाज शरीफ के इक़्तिदार में आने के 6 माह बाद ही इनकी मुमकिन सबकदोशी की अफवाहें गर्दिश करने लगीं और फिर यह गर्दिश झक्कड़ में बदलने लगी। सहाफ़ी हामिद मीर पर कराची में होने वाले खूनाशाम कातलाना हमले का इल्ज़ाम तब के ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम पर आयद होने के बाद इस्टेब्लिशमेंट और नवाज हुकूमत में कशीदगी में इजाफा हो गया। कुछ मजहबी गिरोहों और अंजुमन अहलिया ने समासट्टा टाइप तंजीमों ने ज़हीरुल इस्लाम के हक़ में ना सिर्फ जुलूस निकाले बल्कि तस्वीरी पोस्टर भी चिस्पा किए। गालिबन ये अपनी नौइयत का पहला वाक़या था कि किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के हाजिर सर्विस सरबराह के हक़ में जलसे जुलूस मुनाकिद हुए। साथ ही साथ जंग ग्रुप के सरबराह मीर शकीलुर रहमान और ज़हीरुल इस्लाम पर कातिलाना हमले की साजिश का इल्ज़ाम लगाने के खिलाफ गद्दारी और बगावत के मुकदमात दर्ज हुए। ज़हीरुल इस्लाम के दौर में ही इमरान खान ने डी चौक में धरना दे दिया और बकौल नवाज शरीफ एक रात जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने इनसे इस्तीफ़ा मांगते हुए मार्शल लॉ लगाए जाने की धमकी दी। बाद अज़ां नवाज शरीफ को अकामा रखने पर नाअहल करार देकर वज़ारत उज़्मा से फारिग कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने अफ़गानिस्तान, भारत और बलूचिस्तान के तनाजुर में अपने पेशरों की पॉलिसी में कोई बुनियादी तब्दीली नहीं की। इस दौरान बलूचिस्तान में मजहबी शिदत पसंदी और दहशतगर्दी के वाक़यात में तेज़ी से इजाफा हुआ। इसके बाद रिजवान अख्तर ISI के सरबराह बने तो डॉन लीग्स का शोशा छोड़ा गया, जिस पर आजकल कप्तान हुकूमत फ़ौज की मदद से बड़ी खुशबू व खुशू के साथ अमल दरामद कर रही है। फैज़ाबाद धरना फेम वाले फैज़ हमीद के ISI चीफ बनने के बाद से तो ये तासुर आम है कि इमरान खान कोई भी हुकूमती या सियासी फैसला इनके मशवरे और मर्जी के बगैर नहीं करते। सच तो ये है कि फ़ौज हो या कि इसके मातहत इदारे और इनके सरबराह, जो भी पॉलिसियाँ और हिकमत अमली तय होती हैं वो किसी एक ज़ात शरीफ के सबब नहीं बल्कि इदारती और इज्तिमाई अंदाज में तय होती है। और इंटेलिजेंस इदारे तो बिलखुसूस दुनिया भर में अपने हल्का असर और ख़ुद से वाबस्ता अहदेदारों और अफराद का पूरा तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। ये इदारे और इनसे मुंसलिक लोग कितने और किसे जवाबदेह हैं, इसका फ़ैसला तवाज़ुन ताकत का निज़ाम खुदकार तरीके से तय करता है। इसी सबब पाकिस्तान की कोई भी सिविलियन हुकूमत हो कि अदलिया इंटेलिजेंस एजेंसियों का दायरा कार और तरीक़ाकार जली हरूफ में तय करने में नाकाम नहीं। चुनाचे IGI स्कैंडल हो कि मेहरान गेट के गायब लोगों का मामला हो, इकबाल के बावजूद किसी एजेंसी के किसी हाजिर छोड़ साबिक अहदेदार पर गिरफ्त गुजार जवाबदेही तक ना हो सकी और ना ही कोई फौरी इम्कान है। बेनज़ीर भुट्टो की पहली हुकूमत ने इंटेलिजेंस एजेंसियों के किरदार को मरबूत बनाने के लिए एयर चीफ मार्शल रिटायर्ड जुल्फ़िकार अली खान की सरबराही में जो कमीशन बिठाया, उसकी सिफारिशात के मुताबिक एक मुश्तरका इंटेलिजेंस कमेटी बनाने की सिफारिश की गई ताकि तमाम एजेंसियों की सरगर्मियाँ मरबूत हो जाएं। ये भी तजवीज़ किया गया कि इनके दरमियान पेशावराना रकाबत की बजाय अपने अपने दायरा कार में रहते हुए हम आहंगी और राबताकारी को फ़रोग दिया जाए। जुल्फ़िकार कमीशन ने यह सिफारिश भी की कि ISI को महज दिफाई और बैरूनी ज़िम्मेदारियाँ सौंपी जाएँ और दाखिली सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी एक तोसीशुदा जदीद इंटेलिजेंस ब्यूरो को दी जाए। इसके अलावा इस बात पर भी जोर दिया गया कि हर एजेंसी का एक तहरीरी चार्टर हो जिसमें वजाहत से लिखा हो कि वो क्या कर सकती है और क्या नहीं। ताहम इन सिफारिशात को आए भी 30 बरस गुजर गए। जुल्फ़िकार कमीशन रिपोर्ट अपने मुसन्निफ समेत आसूदा खाक है। ज़हीरुल इस्लाम चला गया और इसकी जगह रिजवान अख्तर आ गया। रिजवान अख्तर को भी भेज दिया गया और इसकी जगह फैज़ हमीद आ गए।
फैज़ की जगह भी जल्द ही कोई और डीजी आ जाएगा, लेकिन जब तक ये बुनियादी मसला तय नहीं हो जाता कि पाकिस्तान में खारजा पॉलिसी, एटमी प्रोग्राम, दिफाई बजट और दाखिली अमूर के हवाले से फैसला साजी फ़ौज करेगी या आवाम की मुंतखब हुकूमत, तब तक हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन ये कशमकश यूं ही जारी रहेगी। भले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGSI की तकर्रुरी का हक वज़ीर आज़म के पास ताक़यामत रहे, अगर कोई सिविलियन हुकूमत इस मखमसे से निकलना चाहे तो उसे जुल्फ़िकार कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशात पर अमल करना होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।